हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू वन एंड ओनली हित स्टडी। मित्रों, शुरुआत करवी छे बनो तलाटी अथवा बनो जूनियर क्लार्क अथवा बनो नायब चिटनीस। मित्रों, आ विडियो सीरीज में एक स्पेशल टॉपिक तमारी समक्ष आवशे। ए टॉपिक मांथी डेफिनेटली एक प्रश्न तमारी एग्जाम में जोवा मळशे। बराबर, अमारी पासे भले टेक्नोलॉजी न होय पण कंटेंट एवो आपशुं मित्रों के जे तमने डायरेक्ट एमसीक्यू स्वरूपे तमारा पेपर में डोक्यू करी जाए। तो चालो खोटो समय बर्बाद न करता शुरुआत करिए आजना आपड़ा आ विडियो सेशन नी। पहलो ज प्रश्न कंईक आवो छे मित्रों के दांडी कूचनी शुरुआत क्यारे थई हती। भाई, दांडी कूचनी शुरुआत क्यारे थई हती आवो सवाल छे। तो मित्रों याद राखजो, दांडी कूचनी शुरुआत 12 मार्च 1930 ना रोज दांडी कूचनी शुरुआत करवामां आवी हती। कोना द्वारा? तो आपड़ा गांधी बापू आवे ज छे भाई, आवे ज छे। बराबर, जोईए भाई, दांडी कूचनी शुरुआत 12 मार्च 1930, 6 एप्रिल 1930 ना रोज एमनो मतलब के आज दांडी कूच हती ए यात्रानो अंत आव्यो हतो। एटले ए पण एक याद राखवा जेवी बाबत। बंने बाबतो याद राखता जजो, शुरुआत अने अंत, कारण के पूछाई शके भाई। बीजो प्रश्न कंईक आवो छे, गांधीजी दांडी क्यारे पहोंच्या हता, क्यारे पोग्या हता भाई आपड़ा बापू? हालता हालता गया हता ओ भाई, एमना महीनो थई गया। तो आ गांधीजी दांडी क्यारे पहोंच्या हता? 5 एप्रिल 1930 ना रोज भाई। 5 एप्रिल तारीख याद रखजो। 5 एप्रिल ना रोज दांडी सुधी बापू चालता चालता पोग्या हता भाई। बराबर, 5 एप्रिले सांजे पोगी गया हता अने सवारे एणे हाथमां मीठुं लईने 2-3 शब्दों कीधा हता अने ए शब्दों अहींया आवे ज छे भाई। आ शब्दों कहीने एणे कीधुं के मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। बराबर, एटले 6 एप्रिल एटला माटे। बराबर, बाकी 5 एप्रिले तो ए पोगी पण गया था भाई। ए पण एक याद राखजो। આગળના પ્રશ્ન તરફ વધીએ। દાંડી કૂચ क्या આંદોલનનું એક પાસું છે અથવા પાસું હતું? મિત્રો, જો દાંડી કૂચ માટે સવિનય કાનૂન ભંગ તમને બધાને ખબર છે, એનું એક પાસું હતું। તમને ક્યાંક એમસીક્યુ માં ધરાસણા સત્યાગ્રહનું પાસું હતું, આવું પણ માન્ય કરવામાં આવ્યું હતું। બરાબર, કારણ કે એનાથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી એટલા માટે। તો આ બંને ઓપ્શન માન્ય રહે। પણ દાંડી કૂચ એ કયા આંદોલનનું પાસું હતું આવો સવાલ ડાયરેક્ટ પૂછાય તો પહેલા યાદ જ રાખવાનું સવિનય કાનૂન ભંગ એ સાચો જવાબ આવે છે। વિનય સાથે કાનૂનનો ભંગ। बराबर, सविनय कानून भंग, विनय साथे कानूननो भंग भाई। एटला माटे याद राखजो, पूछाई जाए। ओला आगळ वधीए। गांधीजीए दांडी कूचनी शुरुआत क्या स्थळेथी करी हती? भाई, बापू द्वारा जे दांडी कूचनी यात्रा हती भाई एनी शुरुआत क्यांथी करी हती आवो सवाल पूछाय तो तमारो जवाब बने साबरमती आश्रम। जे क्यां आवेलुं छे भाई? आपणुं सौनुं अमदावाद भाई। अमदावाद खाते जे साबरमती आश्रम आवेलो छे त्यांथी बापुए आ दांडी यात्रानी दांडी कूचनी शुरुआत करी हती। याद राखता जजो। दांडी कूच क्या वायसरोयना समयमां थई हती? पूछाई गेलो सवाल, अल्या पूछाई गयो आ सवाल। दांडी कूच क्या वायसरोयना समयमां थई हती? तो लॉर्ड इरविनना समयमां भाई, इरविनना समयमां दांडी यात्रा थई हती। दांडी यात्रामां जोडायेला सभ्यो, अल्या सभ्यो पूछ्या કેટલા સભ્યો હતા? તો ટોટલ મિત્રો કેવી ને પણ આપણે એક યાદ રાખીએ 78 હતા ભાઈ। બરોબર, 78 સભ્યો હતા પ્લસ આપણા બાપુ એટલે ગાંધીજી। અને આમાં એમાં એવું થયું કે ભાઈ હાલતા હાલતા જવાનું હતું તો અમુક માણસો જોડાતા ગયા, અમુક માણસો જતા ગયા। બરાબર, પણ 78 રાઈટ આન્સર આવે છે। ટોટલ પૂછાય તો 79। જો આવું પણ કર્યું હતું ભાઈ, આવું પણ કર્યું હતું। ગાંધીજી સહિત કેટલા માણસો હતા આવો સવાલ પૂછ્યો તો 78 તો હતા જ ભાઈ, પ્લસ આપણા બાપુને ઉમેરી દો એટલે 79 થઈ જાય। આવો સવાલ પૂછાય, કન્ફ્યુઝ કરે તમને। બરાબર, પણ આપણે ક્લિયર કટ રહેવાનું છે ભાઈ। આગળ વધીએ મિત્રો। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન તમે જોઈ રહ્યા છો, દાંડી યાત્રામાં કુલ કેટલા કિમીની હતી? બરાબર, દાંડી યાત્રા કુલ કેટલા કિમીની હતી ભાઈ આવો સવાલ છે। તો મિત્રો યાદ રાખજો, દાંડી યાત્રા કુલ કેટલા કિમીની હતી? 385
કિલોમીટરની હતી ભાઈ, 385 કિમી હતી, બરોબર. તો યાદ રાખજો, પૂછાઈ શકે ભાઈ, દાંડી યાત્રા કુલ કેટલા કિલોમીટરની હતી? 385 કિલોમીટરની હતી, 240 માઇલ, બરોબર. હવે આમાંય ઘણા લોકો મને કન્ફ્યુઝ કરશે અને કમેન્ટમાં કહેશે કે સાહેબ આ આંકડો ખોટો છે. ભાઈ ખોટો આંકડો નથી, પાઠ્ય પુસ્તકનો આંકડો છે, એટલા માટે મેં લખ્યો. અને મેં ધોરણ 8ની પાઠ્ય પુસ્તક પકડી હતી, બરાબર. કેમ કે અલગ અલગ પાઠ્ય પુસ્તકમાં અલગ અલગ આંકડા પણ આપેલા છે, સરકારનો વાક છે ભાઈ, મારો વાક નથી, બરાબર. આપણે યાદ રાખજો 385 કિલોમીટર હતું ભાઈ, 240 માઇલ પૂછાય તો માઇલમાં યાદ રાખજો. આગળ વધીએ, દાંડી યાત્રાના કુલ કેટલા દિવસ થયા હતા? ભાઈ જો ટોટલ ગણતરી કરવા જઈએ ને તો 24 દિવસ થયા હતા. કેટલા ભાઈ? 24 દિવસ દાંડી યાત્રાના થયા હતા. એ પણ યાદ રાખજો, પૂછાઈ શકે દાંડી યાત્રા કેટલા સમય સુધી ચાલી હતી? 24 દિવસ સાચો જવાબ બને છે. આગળ વધીએ, દાંડી યાત્રાનું ચિત્રાલેખન કરી આલ્બમ તૈયાર કરનાર કોણ હતા? જો દાંડી યાત્રા આખી જે યાત્રા હતી એનું ચિત્રાલેખન કર્યું હતું, બરોબર. ચિત્ર દોર્યા હતા ભાઈ, અને એક આખો આલ્બમ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા. કોના દ્વારા? કનુ દેસાઈ, બરાબર. કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા આ પ્રકારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગાંધીજીને ખૂબ જ વખાણ પણ કર્યા હતા ભાઈ, કારણ કે બાપુ બહુ વખાણ કરે બધાના, બરાબર. એટલા માટે કનુ દેસાઈએ આ પ્રકારનું ચિત્રાલેખન કર્યું હતું. એક આખો આલ્બમ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો. દાંડી યાત્રાને મહાભિનિષ્ક્રમણ કહેનાર કોણ હતા? આવો સવાલ પૂછાય તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ, આમના પુત્ર નારાયણભાઈ દેસાઈ, બરોબર. તો આ બંને યાદ રાખજો ભાઈ. જે વાત કરે છે કે દાંડી યાત્રાને મહાભિનિષ્ક્રમણ કહેનાર કોણ હતા? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ. ડાયરેક્ટ આ સવાલ પૂછાય, એમના પુત્રનું નામ પૂછાય, એટલા માટે મેં લખ્યું હતું ભાઈ નારાયણભાઈ દેસાઈ. ગુજરાતી જો જૂના સિલેબસમાં ભણ્યા હશો તો તમારે એક પાઠ પણ આવતો હશે ભાઈ, મોહન અને મહાદેવ, એ બરાબર. ઇંગ્લિશ આવી ગયું ભાઈ. માથાનો દુખાવો કહી શકાય તમારા માટે મારા માટે, બંને માટે, કારણ કે બે હરખા છીએ. ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી. જો આવો સવાલ છે, ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી, તો આમાં ઓનેસ્ટી નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે. ઓનેસ્ટી છે શું? એડજેક્ટિવ છે, એડવર્બ છે, નાઉન છે કે પ્રોનાઉન છે? તો મિત્રો ઓનેસ્ટીને જોઈ ન શકાય, બરોબર. આવું સમજવાનું, ઓનેસ્ટી જોઈ શકાય, પ્રમાણિકતાને જોઈ શકાય ભાઈ, ટચ કરી શકાય? ન ટચ કરી શકાય ભાઈ. એટલે સાચો જવાબ શું આવે? નાઉન, સી, બરોબર. નાઉન છે. કેવું નાઉન છે? તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. કેવું ભાઈ? એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. સિટ બિસાઇડ મી, સિટ બિસાઇડ મી, મારી બાજુમાં બેઠો. ક્યાં બેઠો? મારી બાજુમાં બેઠો, આવું કે છે. તો આમાં બિસાઇડ શું છે? તો બિસાઇડ ઇઝ અ કન્જક્શન ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન ભાઈ, બરાબર. બિસાઇડ એ શું છે? કન્જક્શન છે. યાદ રાખતા જજો એલા. આગળ વધીએ મિત્રો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે 13મો. દાંડી યાત્રાને નેપોલિયનની પેરિસ માર્ચ કહેનાર કોણ હતા? તો દાંડી યાત્રાને નેપોલિયનની પેરિસ માર્ચ કહેનાર સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા. કોણ હતા ભાઈ? સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા જે દાંડી યાત્રા છે અને નેપોલિયનની પેરિસ માર્ચ સાથે સરખામણી કરી હતી સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા. દાંડી કુટીર, દાંડી કુટીર ક્યાં આવેલી છે? તો મહાત્મા મંદિર ખાતે દાંડી કુટીર આવેલી છે. હવે આવો સવાલ પૂછે, મહાત્મા મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો ગાંધીનગરમાં આવેલું છે ભાઈ. ક્યાં આવેલું છે ભાઈ? ગાંધીનગરમાં આવેલું છે. અમારા કાઠિયાવાડી દેશી દાદા ભાભલા હોય ને એવું બોલે, ગાંધીનગર જવું છે, ગાંધીનગર. ગાંધીનગરમાં આવેલું છે ભાઈ મહાત્મા મંદિર, યાદ રાખજો. 15મો પ્રશ્ન. મીઠાનો ડુંગર સોલ્ટ માઉન્ટેન કહેવાય, અને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? સોલ્ટ માઉન્ટેન. ક્યાં આવેલ છે? તો મિત્રો આ સોલ્ટ માઉન્ટેન પણ મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર મુકામે આવેલ છે. ક્યાં આવેલું છે ભાઈ? મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર મુકામે આવેલું છે. ગાંધીજીની ઉંમર કેટલી થઈ હશે? જ્યારે આ દાંડી યાત્રા શરૂ હતી ત્યારે બાપુની ઉંમર કેટલી થઈ હશે ભાઈ? તો બાપુ 61 વર્ષના હતા. બહુ મોટા હતા ભાઈ, મોટી ઉંમરના હતા, 61 વર્ષના હતા. ત્યારબાદ દાંડી યાત્રા સમયે આરામનો વાર કયો હતો? તો સોમવાર છે ને એ આરામનો વાર હતો, કારણ કે ભાઈ આ દિવસે ગાંધીજી મૌન પાળતા, બરાબર. મૂંગા રહેતા, આવું એનો વ્રત હશે ભાઈ, એટલા માટે મૌન પાળતા, બરાબર. મિત્રો આગળ વધીએ. મેને નમક કા કાનૂન તોડ દિયા, મેને નમક કા કાનૂન તોડ દિયા, આવું કોણ બોલ્યું હતું? તો પૂજ્ય બાપુ બોલ્યા હતા, ગાંધીજી બોલ્યા હતા. ક્યારે બોલ્યા હતા? 6 એપ્રિલ
एप्रिल 1930 रोज गांधी बापू आવું બોલ્યા હતા ભાઈ, मैंने नमक का कानून तोड़ दिया અને વહેલી સવારે 6:30 બોલ્યા હતા। સમય સહિત યાદ રાખો ભાઈ, પૂછાઈ શકે અલ્યા, પૂછાઈ શકે હો। આગળ વધીએ। દાંડી યાત્રા વખતે ગાંધીજીને ઘોડો ભેટ આપનાર કોણ હતા? તો ચીનુભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ, બરોબર, ચીનુભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ। આમ તો તમે આને બેરોટન આવું કંઈક સાંભળ્યું હશે, બરોબર, ચીનુભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ દ્વારા એમને આપવામાં આવ્યું હતું, પણ બેરોટન અહીંયા સાચો જવાબ નથી આવતો, બરોબર, પટેલ આવે છે। દાંડી ક્યાં આવેલું છે? અલ્યા આપણે કારોની દાંડી કરીએ છીએ, તો આ દાંડી હકીકતે આવેલું ક્યાં છે અત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જોઈએ તો મિત્રો દાંડી છે ને એ જલાલપુર તાલુકો અને નવસારી જિલ્લો, જલાલપુર તાલુકો અને નવસારી જિલ્લો ત્યાં આવેલું છે। ગાંધીજીનો પ્રથમ ઉતારો ક્યાં હતો? તો ગાંધીજીનો પ્રથમ ઉતારો અસલાલી ખાતે। ક્યાં હતો ભાઈ? અસલાલી ખાતે। અસલાલી આવેલું ક્યાં છે? અમદાવાદમાં આવેલું છે અસલાલી, યાદ રાખજો, પૂછાઈ શકે, ડાયરેક્ટ થ્રો કરે ભાઈ આવા પ્રશ્નો। બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની ઇમારતના પાયામાં હું આથી લૂણો લગાડું છું, આ વાક્ય કોણ બોલ્યું હતું? તો પૂજ્ય બાપુ ગાંધીજી બોલ્યા હતા। બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની ઇમારતમાં આજથી હું લૂણો લગાડું છું ભાઈ, લૂણો લગાડું છું, આવું ગાંધીજી બોલ્યા હતા। હું કાગડા કૂતરાને મોતે મરીશ પણ સ્વરાજ વિના આશ્રમમાં પગ નહીં મેલું, આવું કોણે કીધું? તો આવું મિત્રો ગાંધીજી બોલ્યા હતા। ક્યાં બોલ્યા હતા? તો ચંડોળા તળાવ ખાતે બોલ્યા હતા। અને ચંડોળા તળાવ ક્યાં આવેલું છે? ભાટ ગામમાં આવેલું છે। અને ભાટ ગામ ક્યાં આવેલું છે? અમદાવાદમાં આવેલું છે ભાઈ। જો ડીપ નોલેજ કહેવાય આ, ડીપ નોલેજ। હું કાગડા કૂતરાને મોતે મરીશ પણ સ્વરાજ લીધા વિના પાસો નહીં આવું, આવું ગાંધીજી બોલ્યા હતા એની ભાષામાં। ચંડોળા તળાવમાં ભાષણ આપતા હતા ત્યારે એ બોલ્યા હતા ભાઈ। ભાટ ગામ અમદાવાદ જિલ્લો, યાદ રાખજો, પૂછાય 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 હો ભાઈ આવું। ગાંધીજીએ સૌપ્રથમ મૌન વ્રત ક્યારે પાળ્યો હતો? મતલબ કે દાંડી કૂચની જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે ગાંધીજીએ સૌપ્રથમ મૌન વ્રત ક્યારે પાળ્યો હતો? તો મિત્રો 17 માર્ચ 1930 રોજ સોમવાર હતો, એટલે આ દિવસે ગાંધીજીએ મૌન વ્રત પાળ્યો હશે એવું માની લઈએ છીએ, અને સાચું પણ છે ભાઈ, એણે એ જ તારીખે મૌન વ્રત પાળ્યો હતો ભાઈ। દાંડી યાત્રા દરમિયાન ગાંધીજીની ટીમ ત્યાં પડાવ કરતી ત્યાં પહેલા પહોંચીને બધી જ વ્યવસ્થા કરતી ટુકડીનું નામ? તો અરુણ ટુકડી। નામ પૂછાય હો, અરુણ ટુકડી। એના નેતા પૂછાય અથવા લીડર પૂછાય તો બબલભાઈ મહેતા અને ગુલામ રસૂલ કુરેશી, બરાબર। એટલે આ લોકો દ્વારા ત્યાં અગાઉથી બધી વ્યવસ્થા કરી નાખવામાં આવતી હતી। દાંડી રૂટ, બરાબર, દાંડી હેરિટેજ રૂટ માર્ગ એ કયો ગણાય છે? તો સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી સુધીનો જે રસ્તો છે એ દાંડી હેરિટેજ રૂટ માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે। નેશનલ હાઈવે નંબર 64, નેશનલ હાઈવે નંબર 228 જૂનો અને નવો નંબર બંને મેં આપેલા છે। દાંડી સ્થળ આઝાદી પહેલા ક્યાં હતું? તો એ સુરત જિલ્લામાં હતું। આઝાદી પહેલા ક્યાં હતું ભાઈ? સુરત જિલ્લામાં જોવા મળતું હતું ભાઈ। દાંડી કૂચ પહેલા સરદાર પટેલની ધરપકડ કરી નાખવામાં આવી હતી, તો ક્યાંથી ધરપકડ કરી નાખવામાં આવી હતી? તો રાસ ગામ જગ્યા, રાસ ગામનું નામ છે ભાઈ, રાસ છે એ ગામનું નામ છે, અને એ ગામ રાસ ગામ છે એ ક્યાં આવેલું છે ભાઈ? તો એ રાસ ગામ મિત્રો તમને કમેન્ટ સેક્શનમાં મને કમેન્ટ કરીને જણાવો કે આ રાસ ગામ ક્યાં આવેલું છે, કારણ કે આ જગ્યા ઉપરથી કોની ધરપકડ કરી નાખવામાં આવી હતી ભાઈ? તો પૂજ્ય એવા આપણા કોણ ભાઈ? પૂજ્ય એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ધરપકડ કરી નાખવામાં આવી હતી ભાઈ। એટલે યાદ રાખજો, આવા સવાલ પૂછાઈ શકે, બરાબર। ચાલો આગળ વધીએ મિત્રો, છેલ્લા 2 પ્રશ્નોને જોઈ લેવા છે। આવે છે રે સ્વરાજ સવારી આવે છે, આ ક્યારે ગવાયું હતું? તો આ દાંડી કૂચની જ્યારે શરૂઆત થઈ ને ત્યારે ગાવામાં આવ્યું હતું ભાઈ, આવે છે રે સ્વરાજ સવારી આવે છે રે, આ દાંડી કૂચની શરૂઆતમાં ગાવામાં આવેલું હતું। ત્યારબાદ મિત્રો, અમેરિકન એક પત્રકાર હતા વેબ મિલર, બરોબર, વેબ મિલર, આમ તો એમ કહેવાય વેબ મિલર, એ દાંડી કૂચની તમામ જે બનાવો બનતા હતા, જે ઘટનાઓ બનતી હતી એનું આબેહૂબ વર્ણન કરતા હતા, તો એને પણ યાદ કરવા જોઈએ, કારણ કે એ પણ પ્રશ્ન સ્વરૂપે તમારી એક્ઝામમાં ટપકી શકે છે ભાઈ। યાદ રાખજો, પૂછાઈ શકે એવા ક્વેશ્ચનો છે ભાઈ આ બધા।